गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज આપણે લોકોએ જોવાનું છે ચેપ્ટર વર્ગ અને વર્ગમૂળ। મિત્રો લાસ્ટ ટાઈમ વર્ગ એટલે શું એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી હતી। તો વર્ગ એટલે શું હતું તો કે કોઈ પણ એક જ સંખ્યાનો બે વખત ગુણાકાર। દાખલા તરીકે 2 × 2 તો 2 × 2 શું થાય મિત્રો 4 થાય બરોબર। તો એ હતો એનો વર્ગ। પછી મિત્રો આપણે લીધું હતું 3 × 3 તો 3 × 3 મિત્રો કેટલા થાય 9 તો આ હતો એનો વર્ગ। वर्ग एटले शुं तो कि कोईपण एक संख्यानो तेनी ज साथे गुणाकार मतलब कि कोई एक संख्यानो ए ज संख्या साथे गुणाकार तो एने कहेवामां आवे छे मित्रों वर्ग बराबर। 3 नो वर्ग 9 पछी लीधो तो आपणे 4 नो वर्ग तो कि 16 पछी लीधो तो आपणे 5 नो वर्ग तो कि 25 6 नो वर्ग तो कि 36 बराबर। मित्रों आ रीते आपणे जोयुं हतुं। आ बधी वर्ग संख्या उपरथी आपणे एक तारण काढ्युं। शुं काढ्युं हतुं तो कि कोईपण संख्यानो एकमनो अंक 0 1 पछी कयो आवे मित्रों तो कि 4 5 6 अने 9 कोईपण संख्यानो एकमनो अंक 4 1 4 ने 0 1 4 5 6 के 9 आमांथी कोईपण संख्या होय तो ई संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या कहवाय। पूर्ण वर्ग संख्या एटले केवी संख्या तो कि जे संख्यानुं वर्गमूळ काढी शकाय। जे संख्यानुं वर्गमूळ काढी शकाय एवी संख्या ने पूर्ण वर्ग संख्या तरीके ओळखवामां आवे छे बरोबर। मानी लो कि 341 नो एकमनो अंक क्यो छे मित्रों 1 तो आ संख्या पूर्ण वर्ग होई शके बरोबर। पूर्ण वर्ग छे ज एवुं नथी कहेता, पूर्ण वर्ग छे एवुं पाक्कुं आपणे नथी कहेता, परंतु पूर्ण वर्ग होई शके एवुं आपणे कही रह्या छीए बरोबर। 341 मित्रों आजना विडियोमां तमने थोड़ी भणवामां तकलीफ पड़शे केम के उतावळनी अंदर अने बोर्ड उपर नथी करावतो, बुक उपर करावी रह्यो छुं, पण आनी पछीना आपणा दरेक विडियो बोर्ड उपर ज आवशे। परंतु अत्यारे इमरजन्सीना कारणे तमारा माटे आ विडियो हूँ नोटनी अंदर बनावी रह्यो छुं बरोबर। अने गया लेक्चरनुं रिविजन करीए छीए एटले तमने बीजो वधारे पड़तो कोई वांधो नहीं आवे। आजना टॉपिकमां आगळ आपणे 3 वस्तु जोवानी छे कि पेटर्न एटले शुं, कोईपण बे संख्यानी वच्चेनी जे पूर्णवर्ग संख्यानी संख्या अने कोईपण संख्या पूर्णवर्ग छे के केम ई कई रीते खबर पड़े आ बधी वस्तुनी आपणे आगळ वात करवानी छे। तो 341 नो एकमनो अंक मित्रों क्यो छे 1 छे बरोबर। तो ई संख्या केवी छे पूर्णवर्ग छे। पछी मित्रों 225 आनो एकमनो अंक क्यो छे 5 छे। एकमनो अंक 5 छे नो मतलब आ संख्या केवी छे तो कि पूर्णवर्ग संख्या छे। मानी लो कि मित्रों तमे लो 20 तो 20 नो एकमनो अंक क्यो छे 0 छे। तो आ संख्या पूर्णवर्ग नथी आपणने खबर छे, परंतु नियमने आधारे 0 1 4 5 6 અને 9 આવી संख्या जो एकमना अंकनी अंदर आवेली होय तो ई संख्या धरावती दरेक संख्या पूर्णवर्ग संख्या होई शके। पूर्णवर्ग संख्या छे ज एवुं नथी कहेता, परंतु पूर्णवर्ग संख्या होई शके छे बरोबर। आनी वच्चे कोण कोण आवे तो कि 2 पछी 3 पछी अहींया आवे 7 8 बरोबर। आवी संख्या जो धरावता होय तो ई संख्यावाळा जे कोईपण संख्या छे ए पूर्णवर्ग संख्या मित्रों होती नथी। हवे मित्रों आवे छे फूदड़ी उपर। हवे तमने घणी वखत चोरस पेटर्न आपेली होय, चोरस पेटर्न उपरथी तमने एनो वर्ग नक्की करवानो कीधो होय बरोबर। तमने आप्यो छे एक स्टार बरोबर। स्टार एटले मैं अलग रीते बनाव्यो आ रीते स्टार बरोबर। आ एक स्टार नो वर्ग केटलो थाय तो कि 1। घणी वखत मित्रों तमने आवी लाइन आपे 1 2 1 2 बरोबर। मित्रों 2 स्टारनी तमने लाइन आपी छे बरोबर। तो आडी लाइनमां केटला छे 2 स्टार तो 2, ऊभी लाइनमां केटला छे 2 तो 2 × 2 एटले केटला स्टार छे 4। तो आ मित्रों एनो वर्ग थयो। ज्यारे तमने कोईपण चौरस संख्या आपी होय, चौरसनी अंदर कोई आकृति आपी होय तमने वर्ग शोधवानुं कीधुं होय त्यारे आडी लाइननी संख्या अने ऊभी लाइननी संख्या आ बंनेनो गुणाकार करवानो। दाखला तरीके तमने आवुं आप्युं होय 1 2 3 नीचे तमने आप्युं होय 1 2 3 अहींया नीचे हजी आप्युं होय 1 2 અને 3 आ रीते ज्यारे स्टार आप्या होय त्यारे आडी लाइनना 3 स्टार अने ऊभी लाइनना 3 स्टार तो 3 × 3
आ 3 आड़ी लाइनना स्टार, आ 3 ऊभी लाइनना स्टार। तो 3 गुण્યા 3 3 तेरीने 9। तो आ रीते तमने पेटर्न आपी होय। पेटर्न एटले के आकृति। तमने चौरस आ रीतनी आकृति आपी होय अने आ आकृति उपरथी ज्यारे तमने शोधवानुं कीधुं होय कि एनुं वर्ग केटलो थाय तो आ रीते एनी आड़ी लाइनमां जेटली संख्या आपी होय ई संख्या अने ऊभी लाइनमां जेटली आपी होय बंनेनो गुणाकार करो तो तमने वर्ग मळे। पण आ ज्यारे तमने चौरस आप्युं होय त्यारे ज नियम लागू पड़े छे। जो लंबचौरस के त्रिकोण आकार होय त्यारे तमने लागू पड़ती नथी। मित्रों तमने बुकनी अंदर आवी रीते पगथिया बनावीने आप्या छे पण आ पगथियानी अंदर तमारे कोई पण रीते पड़वानी जरूर नथी। तमने आवी आकृतिमां तमने आवा पगथिया बनावीने कीधुं छे कि आम थाय ने तेम थाय ने तमारे कोई रीते एमां पड़वानुं नथी। आड़ी लाइन गुण्या ऊभी लाइन करी नाखवानी बरोबर। मानी लो कि तमने 4 स्टार वाળી आकृति आपी छे 1 2 3 4 1 2 3 स्टार 1 2 3 4 1 2 3 અને 4 आ संख्यानो मित्र तमने वर्ग शोधवानुं कीधुं तो आड़ी लाइनमां केटला स्टार छे तो के 4 एने गुण्या ऊभी लाइनमां केटला छे तो गुण्या 4 सोके सोके ने केटला थया 16 तो आनो वर्ग केटलो थाय मित्रों 16 थाय छे बरोबर। आड़ी लाइन अने ऊभी लाइन बंनेनो तमे क्रॉस नक्की करो तो केटला थाय छे 16 थाय छे। तो आ संख्यानो वर्ग केटलो थाय मित्रों 16 थाय छे। हवे मित्रों तमने केवुं पूछाय छे तो कि तमने बे पूर्ण वर्ग संख्या वच्चेनुं संख्या शोधवानुं पूछाय छे बरोबर। तो बे पूर्ण वर्ग संख्या एटले केवी संख्या तो कि 1 नो वर्ग केटलो थाय तो कि 1 2 नो वर्ग तो कि 4 3 नो वर्ग तो कि 9 4 नो वर्ग तो कि 16। आ क्यांथी खबर पड़ी तो गई वखते आपणे ट्रीक शोधा था वर्ग कई रीते शोधाय तो ई ज संख्यानो गुणाकार 1 गुण्या 1 एटले 1 2 गुण्या 2 एटले 4 3 गुण्या 3 एटले तो कि 9 बरोबर। 4 गुण्या 4 एटले केटला तो कि 16। तो 1 3 4 9 16 आ दरेक जेटली पण संख्या छे आ दरेक संख्या मित्रों केवी छे तो कि पूर्ण वर्ग संख्या छे। आ दरेक संख्या एवी छे कि जेनुं वर्गमूळ काढी शकाय छे। तो आ संख्याने केवी कहेवामां आवे छे तो कि पूर्ण वर्ग संख्या कहेवामां आवे छे। तो हवे मित्रों तमने केवुं पूछाय तो कि बे पूर्ण वर्ग संख्या वच्चेनुं वर्ग वच्चे केटली संख्या आवे तो चलो मित्रों ए जोईए कि बे पूर्ण वर्ग संख्या सौथी पहली पूर्ण वर्ग संख्या कई मित्रों तो कि 1 बरोबर। 1 पछी पूर्ण वर्ग संख्या कई आवे तो कि जो अहींया ध्यान राखो 2 गुण्या 2 तो केटली आवे तो कि 4। तो 1 અને 4 वच्चे केटली संख्या आवे तो कि 2 અને 3 बरोबर। हवे कई संख्या आवे तो कि 3 गुण्या 3 तो 3 तेरीने 9। तो 4 અને 9 वच्चे कई संख्या आवे तो कि 5 6 અને 7 8 बरोबर। हवे शुं तो कि 4 गुण्या 4 तो सोके सोके ने 16। तो 9 અને 16 वच्चे कई कई संख्या आवे तो कि 9 पछी 10 11 12 13 14 અને 15। हवे 5 गुण्या 5 तो 25 25 ने 25। तो 16 અને 25 आ बे संख्या वच्चे केटली संख्या आवे तो कि 16 पछी 17 18 19 20 21 22 23 24 24 પછી 25 તો અહીંયા આવી ગયું બરાબર। મિત્રો આ રીતે તમારે કોઈ પણ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે આવતી સંખ્યા તમારે શોધવાની હોય છે। તમને એ કંઈ એમ કહી દે કે બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા 16 અને 25 છે તો 16 અને 25 વચ્ચે આવતી બીજી સંખ્યા લખો તો કઈ આવે 17 18 19 20 21 22 23 24 બરાબર થી લઈને 25 સુધી। 25 ને ગણવાના નહીં કારણ કે 16 ને નહીં ગણવાના 25 ને નહીં ગણવાના, એની વચ્ચે આવતી સંખ્યાને ગણવાની। એટલે જ્યારે પણ તમને એવું પૂછે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા એટલે એવી સંખ્યા કે જે બંનેનો ગુણાકાર કરતા એ સંખ્યાનો જવાબ આવી શકે બરોબર। તો તમને એમ કહે કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચે તમારે શું શોધવાનું છે તો કે આવતી નવી સંખ્યા શોધો। તો આ રીતે મિત્રો તમે શોધી શકાય છે બરોબર। આજે આપણે આગળ એક આ બે ટોપિક પૂરા થયા। પહેલો આપણો પેટર્ન પૂરી થઈ, આ બીજું બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા શોધવાનો ટોપિક પૂરો થયો। હજી તમારે આગળ વધવું હોય તો 5 પછી ગુણ્યા 5 પછી શું આવે 6 ગુણ્યા 6 તો 66 ને 36
तो 25 અને 36 વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવે? તો 25 પછી 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 અને 36 તો અહીંયા આવી ગયા. તો આ બે સંખ્યા વચ્ચે આવેલી સંખ્યા છે. જેમ જેમ આગળ વધતા જશો, જો પહેલાં 2 હતી, પછી 4 થઈ, પછી 6 થઈ, પછી જેમ જેમ તમે આગળ વધતા જશો એમ સંખ્યા કેવી થશે? તો કે વધતી જશે, ડબલ ને ડબલ થતી જશે. બરાબર. હવે મિત્રો એક નવો નિયમ ભણવાનો છે. એકી સંખ્યા ઉપરથી એકી સંખ્યાના સરવાળાથી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા. બરાબર. એકી સંખ્યા તમને આપેલી હોય, આ એકી સંખ્યાના તમે સરવાળા કરો તો એના ઉપરથી પણ તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધી શકો. એકી સંખ્યા એટલે કઈ સંખ્યા? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, પછી 15, 17, 19, 21, 23. આ બધી સંખ્યા છે ને મિત્રો, આ બધી સંખ્યાને એકી સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. તો એકી સંખ્યાના સરવાળા ઉપરથી પણ તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધી શકો છો. કઈ રીતે? તો એકી સંખ્યામાં સૌથી પહેલાં કોણ આવ્યો? 1. તો લખી નાખો 1. 1 પોતે શું પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે? તો કે હા. કોનો છે? તો કે 1નો વર્ગ. હવે આની અંદર કઈ, એની પછીની કઈ સંખ્યા આવે? તો કે 3 ઉમેરો. 1 ને 3 કેટલા થયા? તો કે 4. 4 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે? તો કે હા. કોનો છે? તો કે 2નો વર્ગ. હવે આની અંદર બરાબર 1 + 3 + 5 કેટલા થયા? 5 ને 3 8, 8 ને 1 9. તો 9 કોનો વર્ગ છે? 3નો વર્ગ. બરાબર. હવે શું આવ્યું? તો 1 + 3 + 5 + 7 કેટલા થયા? તો કે 16. કોનો વર્ગ છે? 4નો. હવે 1 + 3 + 5 + 7 + 9 કેટલા થયા? 25. કોનો વર્ગ છે? 5નો વર્ગ. હવે એ રીતે તમે આગળ વધો. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 કેટલા થયા? 36. કોનો વર્ગ છે? 6નો વર્ગ. આ રીતે એકી સંખ્યાના તમે સરવાળા કરતા જાઓ. આ રીતે એકી સંખ્યાના સરવાળા ઉપરથી તમને નવી નવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળતી જાય છે. બરાબર. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નવી નવી મળતી જાય, આને કહેવામાં આવે છે તો કે એકી સંખ્યાના સરવાળાથી મળતી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા. હવે કોઈ પણ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે શું કરવાનું? તો કે જો તમે પૂર્ણ વર્ગના સરવાળા કરી શકતા હોય તો તમે પૂર્ણ વર્ગના બાદબાકી કરી શકતા હો ને. એકી સંખ્યાના સરવાળા કરીને જો તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધી શકતા હોય તો એકી સંખ્યાની બાદબાકી કરીને તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધી શકો છો ને. બરાબર. તો એ રીતે કરીએ. તો સૌથી પહેલાં લઈએ છીએ આપણે 25. તો 25માંથી એકી સંખ્યા આપણે ધીરે ધીરે બાદ કરતા જઈએ છીએ અને જો જવાબ 0 આવે તો એ પોતે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. 25માંથી સૌથી પહેલાં હું 1 બાદ કરું. કેટલા આવ્યા? તો કે 24. 24માંથી હવે કેટલા બાદ કરીશ? તો કે 3. તો કેટલા આવશે? તો કે 21. 21માંથી હવે કેટલા બાદ કરીશ? તો કે 5. શું કામ? તો કે એક એકી સંખ્યા બાદ કરતી જવાની છે. 21માંથી 5 બાદ થયા. કેટલા વધ્યા? તો કે 16. બરાબર. 16 વધે ને? હા. 16માંથી હવે મિત્રો કેટલા બાદ થશે? તો કે 7. 16માંથી 7 બાદ થાય તો કેટલા વધે? તો કે 9. હવે 9માંથી કેટલા બાદ થાય? 7 પછી કોણ આવે? 9. તો 9માંથી 9 બાદ થાય તો શું આવે? 0. તો જ્યારે કોઈ પણ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય એમાંથી તમે એકી સંખ્યા 1, 3, 5, 7 અને 9 આ રીતે એકી સંખ્યા તમે બાદ કરવા મળો. જો જવાબ 0 આવે તો એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. કોઈ પણ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે શું કરવાનું? તો કે તમારે એકી સંખ્યા ધીરે ધીરે બાદ કરતી જવાની. પહેલાં 1 કરવાનો, પછી 3, 5, 7, 9 બધા બાદ કરો ને 0 જવાબ આવી જાય તો એ સંખ્યા છે એ એકી સંખ્યા હશે. જો જવાબ 0 ન આવે તો એકી સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. હાલો આપણે એક નવો ટ્રાય કરીએ. 16. 16 છે પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે શું કરવાનું? તો કે એકી સંખ્યાની બાદબાકી કરો. સૌથી પહેલાં 1 બાદ કરો. કેટલા આવ્યા? તો કે 15. હવે કેટલા બાદ કરો? 3 કરો. કેટલા આવ્યા? તો કે 12. હવે કેટલા બાદ કરો? તો કે 5 કરો. શું આવ્યું? 12માંથી 5 જાય તો 7. 5 પછી કેટલા બાદ કરવાનું? તો કે 7. 7માંથી 7 જાય તો 0. જ્યારે પણ તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યામાંથી કોઈ પણ એકી સંખ્યા બાદ કરતા હો
તમે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યામાંથી એકી સંખ્યા બાદ કરી રહ્યા છો અને જવાબ તમને 0 મળી રહ્યો છે, તો એ સંખ્યા છે એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. જો જવાબ 0 નથી મળતો તો એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. ચકાસીએ કઈ રીતે, તો કે માની લો કે આપણે લીધું 18. 18 છે એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, તો એમાંથી એકી સંખ્યા બાદ કરો. 18માંથી 1 બાદ કરો, કેટલા વધ્યા? તો કે 17. 17માંથી 3 બાદ કરો, કેટલા વધ્યા? તો કે 14. 14માંથી 5 બાદ કરો, કેટલા વધ્યા? 9. 9માંથી 7 બાદ કરો, કેટલા વધ્યા? 2. 2માંથી તમારે કેટલા બાદ કરવાનો? 7માંથી 7ને બદલે કેટલા આવે? 9. તો જવાબ કેવો આવ્યો? તો કે -7. -7 છે એ 0 નથી, 0 કરતાં નાના છે. બરાબર. જો 18 છે એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નહોતી, 18 પોતે પૂર્ણ વર્ગ નથી, તો જવાબ આપણને પૂર્ણ વર્ગ મળતો નથી. આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકાય કે જે પણ પૂર્ણ વર્ગ, જે પણ સંખ્યા હોય, આ સંખ્યામાંથી તમે એક એકી સંખ્યા બાદ કરો અને જો તમને જવાબ 0 મળે છે તો દરેક સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે. આજે આપણે કેટલું ભણ્યા? તો સૌથી પહેલાં જો અહીંયા લખું છું, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. કેટલું ભણ્યા? તો કે સૌથી પહેલાં કાલનું રિવિઝન. બરાબર, કાલનું આપણે રિવિઝન કર્યું. તો બીજું શું કર્યું? કાલની આ રિવિઝન પછી આપણે નવું શું શીખ્યા? તો કે પેટર્ન ઉપરથી. બરાબર, પેટર્ન પરથી વર્ગ. પેટર્ન પરથી વર્ગમાં શું કરતા? તો કે આડી લાઈન ગુણ્યા ઊભી લાઈન, આડી લાઈન ગુણ્યા ઊભી લાઈન કરતા હતા તો તમને વર્ગ મળી જતો હતો. પછી આપણે નવું શીખ્યા. નવું શું શીખ્યા? તો કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા. બરાબર, બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા, બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવેલી છે એ શોધતા આપણે શીખ્યા. બરાબર. એની પછી આપણે શું શીખ્યા? તો એની પછી આપણે જોઈએ એકી સંખ્યાના સરવાળા પરથી પૂર્ણ વર્ગ. અને બીજું શું શીખ્યા? એકી સંખ્યાની બાદબાકી પરથી, સરવાળાની બદલે શું આવ્યું? બાદબાકી. એકી સંખ્યાના બાદબાકી પરથી આપણે પૂર્ણ વર્ગ મેળવતા શીખ્યા. બરાબર. શું કર્યું? તો કે કાલનું રિવિઝન કર્યું. કાલના રિવિઝનમાં વર્ગ એટલે શું, વર્ગમૂળ એટલે શું, એ ચેપ્ટર કેટલામું છે, શું કામ એની જરૂર પડી, એ દરેક વસ્તુ જોઈ. પછી આપણે જોઈ પેટર્ન પરથી વર્ગ. બરાબર. પેટર્ન પરથી વર્ગ એટલે શું? તો કે તમને કોઈ પણ ચોરસ આકૃતિ આપી છે, એની આડી લાઈન અને ઊભી લાઈનનો તમે ગુણાકાર કરો અને જે જવાબ આવે એને કહેવામાં આવે છે પેટર્ન પરથી વર્ગ. પછી મિત્રો આપણે જોયું બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા. કોઈ પણ બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા આપી હોય એની વચ્ચેની સંખ્યા શોધતા તમે જોયું. પછી જોયું બે અથવાની એકી સંખ્યાના સરવાળાથી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા. બરાબર. અને પછી જોયું એકી સંખ્યાની બાદબાકી ઉપરથી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા. હું તમને અહીંયા થોડાક દાખલા આપું છું. આ દાખલા મિત્રો તમારા હોમવર્કની અંદર લાવવાના છે. બરાબર. સૌથી પહેલાં આવશે પેટર્ન પરથી. પેટર્નનો વર્ગ. પેટર્નના તમારા વર્ગ શોધવાનો છે. પહેલાં એક સ્ટાર છે. આ એક, આ બે અને આ ત્રણ. આ ત્રણ દાખલા તમારે કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4. પ્રશ્ન નંબર 4માં હું કહું છું, નીચે આપેલ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા લખો. બરાબર. 1 અને 9, 25 અને 36, 49 અને 64. બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 3. નીચે આપેલ સંખ્યા એકી સંખ્યાની બાદબાકી
પરથી લખો કે પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં. 49, 78, 51, 17, 9, 16, 25, 11, 14 અને 19. જો મિત્રો આટલું તમારા હોમવર્કમાં છે. હોમવર્કમાં મેઇન તમારા 3 સવાલ છે. 3 સવાલમાંથી પહેલા 3 છે કે પેટર્ન ઉપરથી તમારે લખવાનું છે કે એનો વર્ગ કેટલો થાય છે. નીચે તમને આપેલું છે બે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા વચ્ચેની તમારે સંખ્યા શોધવાની છે અને એની નીચે અમુક તમને સંખ્યાઓ આપેલી છે. જે સંખ્યાને એકી સંખ્યાની બાદબાકી ઉપરથી તમારે લખવાનું છે એ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં. આવતા લેક્ચરની અંદર આ દરેક ટોપિક આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈશું. ધન્યવાદ.